जय श्रीराम जय श्रीराम। हाँ गोटे कथा एपर्यंत लोक बुझीपार ना जे सबू तत्व भितर सबकि मालिका लिखाई तेणु गोटे कथा मनर भावना नहीं कि बेले बेले दृश्य हो जाए जे या घटव किंतु तुम देख आज पर्यटन जिते कहले भूल सब बही कही किसी कुम्भीर बाहर ना चितल माछ बाहर जो 23 मसीहा गला 24 मसीहा गला 25 है किसी किए कि आज पर्यटन जहाँ कही कहार गोटे कथा फेर कहते से मालिक अरे मनीष को भल बाट नहीं कि माने गोटे भल संसार बा जुग करने को ठाकुर मालिका लिखिं किंतु आपको जदि तुम केवल लोक भयभीत करवा न जाणी भयभीत करूँ यहाँ कथा केबे कलिजुग 5 वर्ष सरे ना कहीं सारे कलिजुगर आयुष जी से भोग कर कलिजुग सहित मनुष्यर आयुष से कराई मनुष्य जी भोग करुच्ची धर 120 से 80 90 95 ये भी 100 वर्ष लोक बंची पार्न से भाई जुगर परमेय नहीं कि सी तार जी दिन बंची पार किंतु एमती 5 वर्ष मारदेवे एक कथा किसी गोटे घटना नुहे आ युद्ध गोटे गोटे नेचुराल कथा प्राय युद्ध लगे है कि से एमती घटना घटे युद्ध बेले आ जो सी लिखिं जो युद्ध हम से युद्ध में अग्निवर्षण हम जो दुनिया कथा मृष संहार हो विराट आकार कथा से लिखिं किंतु जो 29 कहते 24 कहते से आरथर भी से 29 24 जा आर शताब्दी जाइनि कि से ये खाली 24 29 13 त्रिगुण लीला हम 13 त्रिगुण लीला कौन हम 13 त्रिगुण त्रिगुण द्वारा 13 को जीवा जो लीला सेटा हम 13 त्रिगुण क्या 13 को जीवा त्रिगुण मध्यम जीव यही कथा से लिखिं ये गोटे लिखिले हाँ गला पारादीप भितर आमर समाधि से दिन पूजा पाइब कुजंग अंचल जले बुड़ीज नृप सिंहासन जीव पारादीप पटे आमर समाधि से दिन पूजा पाइब ताले पारादीप जो दिन पूजा पाइब कुजंग अंचल बुड़ी जाइए पूजा कौन पाइब आसे बुड़ीगला पूजा कौन कर पारादीप सब मूलाधार कहुई हीरा पारा पारादीप माने मूला आमर पारादीप तो समुद्र कूल तेणु आम समुद्र रहा कौटी एठी तेणु पारादीप ठार से एक कथा से लिखिं माने मूलाधार ठार पारादीप आमर समाधि से दिन पूजा पाइब तांकर समाधि कौटी ना आमर अचानक समाधि हूँ त्रिकुट ताकू समाधि मुझे रहे बास करे फूल फल लगे भक्त मान देवी ये सब लेखा अर्थात त्रिकुट को तुम गले त्रिगुण द्वारा ताले तुम ये सब गुड़ा प्राप्त हो पार भक्त सबू माने संसार जेबे जी आसो ये मध्यम एवं जड़े किए कहते माटी फाटी जीव फूल पद्म फुटने माटी फाटी जाऊनी कि शरीर चल जाऊँ कई पद्म फुटे जो पंचदल पद्म को कई फुटे पारुची कि जो जो दल सब अच्छी फुटे पारुने किंतु माटी फाटी जाऊँ अर्थात शरीर चली जाऊँ ठीक तथ्य किंतु भूल तथ्य जीवनी कथा हूँ जाऊँली हाँ भीष्मकुंडी ठारू गंडुकी पर्यंत नदी बहब जे रोष माने यहाँ को क्या कहुई ना तुमर जो कुंडली शक्ति प्रभावित हम रोष माने गर्जन कर शब्द कर से जाए कंड हाँ रोष गंड नाम 7 कोशिया हो जिला नाम ढेकानाल गंड नाम 7 कोशिया हो से केते बट ना 7 समुद्र पर्यंत बहीज 7 समुद्र बोली मुखमंडल कहुई से बट जो गले से कौटा ना सेटा जिला नाम ढेकानाल ढंकानाल कतरे पहुँच ढंकानाल कहले ब्रह्मनंदरू कहुए से ढंका हो रही ढेकानाल कहते ढंकानाल बोले ब्रह्मनंद मन रख जाऊँली बंधर पश्चिम भाग कुम्भीर रही काल तेणु से जाऊँली बंध रहा ये 2टा अक्षर रहा हक्ष ता पश्चिम दिगरे किए रहा कुम्भीर रही काल तार पश्चिम दिगरे कुम्भीर रही काल कुम्भीर हूँ माया बुझे कि बहुत
ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମାୟାର କଥା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। କେମିତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା, ହାତୀ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା, ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବାର କହିଛି କୁମ୍ଭୀର ହେଉଛି ମାୟା। ପ୍ରକୃତରେ କୁମ୍ଭୀର କାହାକୁ ଧରୁନି, ମାୟା। ସେଇ ଯେଉଁ ମାୟାଟା, ତାହେଲେ ମାୟା ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା ନା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ, ସଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ। ଆଖି ଚାହୁଁଛି ସଂସାରର ସବୁ ଭଲ କଥା ଦେଖିବ, ଗନ୍ଧ ବି ବାରିବ, ବାକୁ ଖାଇବ ବା କହିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାୟା। ୟାରି କଥାରେ ଶରୀରଟା ଚାଲିଛି। ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଆଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିଛି। ଆଖି କହିଲା ଦେଖିବ ମାନେ ମନ କହିଲା ଦେଖିବ, ଚାଲିଲା ଆଉ। ଏଇଟା ମାୟାଟା। ଏଇ ମାୟାଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ତ ସେ ଏଠିକି ଯିବ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ମାୟାକୁ କୁମ୍ଭୀର ରୂପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଢେଙ୍କାନାଳଠାରେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ସେ ମାୟାଟା ରହିଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରପୁର ଗଲେ ମାୟା ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କାଳ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଳ ରହିଛି, ଇଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି ସେ। ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ମାଛ ଚିତଳ ରହିଛି ସେଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଯେ ପୂର୍ବଟା ହେଲା ଆହୁରି ଏଟା ପଶ୍ଚିମ ହେଲେ ଏଟା ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ଚେତନା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଚେତନାଟା ପ୍ରାଣ ବା ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଏଇ ହୃଦୟକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ଚେତନାକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇପାରିବ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ହଁ ଚିତଳ ରହି ସେଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେବ। ପୂର୍ବ ଭାଗେ ମାଛ ଚିତଳ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ମାଛ ଯାକୁ ଚିତଳ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ଚେତନା। ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଆସିବ। କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ପବନ ସମାନ ହେଇଯିବ, ବାର ବାର ବୁଝଉଛି, ସେତେବେଳେ ଇଏ କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିବ। ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଆସିଲେ ସେ ଦର୍ଶନ ଯୋଗକୁ ଚାଲିବ। କେଉଁଠିକି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲିବ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ସବୁ ନିର୍ବିଚିତ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଚେତନା ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ହେଇଛି ସେ ଜାଣିବ ନା ଆଉ। କୁଣ୍ଡଳୀଟା ତ ଜାଗ୍ରତ, ଏ ଚେତନା ରହିବନି। ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇ ପାରିବନି, ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବନି, ଏ ଚେତନା ରହିଲାନି ଆଉ କ'ଣ, ଖାଲି ପ୍ରାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଚେତନାଟା ଯାଇକି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ସେଇ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ଏ ଚେତନା ବି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଦର୍ଶନ ମାଗିବ, ଯେଉଁଦିନ ଚେତନାଟା ଆଧିରେ ପଶିବ, ଦର୍ଶନ ମାଗିବ ମାନେ ଚେତନାଟା ପଶିବ, ସେଦିନ କୂଳ ଲମ୍ବିବ। ଆଉ କୂଳ ବୋଇଲେ ଏଇ କୂଳ ବୋଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନବ କୂଳ। ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ତାର ମାନବ କଥା ପଳେଇଲା, ଏଟାକୁ ଅଲଗା ବାଟକୁ ପଳେଇଲା। କୂଳଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ କ'ଣ, ମାନେ ଦଶମ ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ଏତେ କୂଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଶମ ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ କହିଲେ ରତ୍ନବଟ ମୂଳେ ଧାରକ ଫିଟିବ ରତ୍ନବତୀ ନାମ ହେବ। ରତ୍ନବଟ ତାକୁ ସେଇ ରତ୍ନବଟ କହିଛନ୍ତି। ଧାରକ ଫିଟିବ ଆଉ କ'ଣ, ଆ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଧାର ଫିଟିବ। ସେ ଧାର ତାର କେମିତି ବହିକି ଯାଇଛି ନା 7 ଭାଗ ହେଇକି ବହିକି ଯାଇଛି। ରତ୍ନବଟ ମୂଳେ ଧାରକ ଫିଟିବ ରତ୍ନାବତୀ ନାମ ହେବ। ରତ୍ନାବତୀ ମାନେ ଯେଉଁଟା ରତ୍ନ ଅଛି ବା ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟିବ। ହଁ, ତାପରେ ଛତିଆ ବଟରେ ଉଭୟ ମିଳିବ ବଚନ ଅଟେ ଦୁର୍ଗ। ସେ ଯେଉଁ କିମ୍ଭୀର ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଚେତନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମିଶିଯିବେ, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ମାନେ ଚେତନାର ବି ତ୍ରିକୁଟ ପଳାଇବ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଇଏ ବି ମାୟାଟା ବି ସେଇଠି ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଅନୁସାର ରହିବ ଚେତନା, ଆଉ ବିଷୟ ରହିଲା କୁମ୍ଭୀର। ଏମାନେ କେଉଁଠି ମିଶିବେ? ସେ ରତ୍ନବଟ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ତ୍ରିକୁଟରେ ଭେଟିବେ ନା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ତମେ ଚାହୁଁଥିବ ଚେତନା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣିକି ଧରୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଶେଷରେ କିଏ ହାରିବ? କୁମ୍ଭୀର ହାରିଯିବ। କୁମ୍ଭୀର ହାରିଲେ ତମେ ପଳେଇଲ ଆଉ କ'ଣ। ଏରଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଯେ ଚିତ୍ତଳ କଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳ ବୋଲେ ଆଉ କହନ୍ତି ସପ୍ତମୁଖୀ ଏକାକ୍ଷର, ଆଉ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହେଉଛି ଅଣାକ୍ଷର। ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତଳ ଚେତନାରେ ସେଠି କାମ କରିବ। ସେଠି ଆଉ ମନ ରହିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ହେବ। ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ। କେଉଁଟା? ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳଟା। ଯେଉଁ ଏଟା ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନେଇଯିବ। ଆ ଭିତରେ ଚେତନା ଅଛି। କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ତାହେଲେ ଚେତନାଟା ଆସିଗଲାନି। ଚେତନାଟାରେ ଏଇଟା କାମ କରେ। କେଉଁଟା? ଅଣାକ୍ଷରଟା କାମ କରେ। ଏରଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଯେ ଚିତ୍ତଳ କଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳ। ଚିତ୍ତଳ ମାଛରେ ମାନେ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା
ତମେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣାକ୍ଷରର ଭାବଟା ପାଇବ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ। ବିନା ଚେତନାରେ ସେଟା ହବ ନା। କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କିମିର, ମୁଁ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚେତନା। ଧର କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବା ରାମ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, କହିନାହାନ୍ତି ଧର ମାନ ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ତେଣୁ ସେ ବି ମୁଁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମୁଁ କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ କୁମିର ମୁଁ, ସିଏ ହେଲେ ଚେତନାର ମୁଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଚେତନାର ମୁଁ ଆସିବ ସେଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ କୁମ୍ଭୀର ମୁଁଟା ସେଠି ନଥିବ। ଗୋଟେ ଆମେ ମୁଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ମାୟା କୁମ୍ଭୀର, ମାୟା ମୁଁଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ମାୟା, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହିଲା, ସେଠି କୁମ୍ଭୀର ନଥିବ। ତମେ ଖାଲି ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। କିଏ ନା ତମେ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ତମେ ବୋଇଲେ ଯେଉଁ ମାୟା କୁମ୍ଭୀରର ମୁଁ ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁଁଟା ଅନୁଭବ କର। ହଁ, ଏରଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଚିତ୍ତଳ କଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଶୂଳି କାଠ ହେବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଟାରେ। ତେଣୁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ହେଉଛି ଏଇଟା ସାତ ନାଗ ନା, ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ସପ୍ତପଣୀ, ତାର ଯେଉଁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଟାରେ କିଏ ହେବ ନା କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଶୂଳି। କୁମ୍ଭୀର ମରିବ ତା ଶୂଳି କାଠରେ କେଉଁଠି ତ୍ରିକୁଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ହେବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଟାରେ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି କହୁଛି କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ ଆସିଗଲାଣି ନା, ତେଣୁ କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ଟା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ଅସ୍ଥି, ତେଣୁ କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ସେଠି କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ନା ଶୂଳି କ'ଣ ହେବ କହିଲା ବା ଶୂଳି କାଠ ହେବ। ଶୂଳି କାଠ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତାର ଛେଳି ଭଳି ପଶିଗଲେ ସେ ଫଟକିନି ମାରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଗଳି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୂଳି କାଠ ବା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସିଧା ଆଉ କ'ଣ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଜାଣିଗଲେ ସେ ଫଟକିନି ମାରିଦେଲେ ଇଏ କୁମ୍ଭୀରଟା ମରିଯିବ, ସରିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ତାର ନିର୍ବିଜ ହେଇଗଲା, ଯାଉ କହନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ବିଜ ହେଇଗଲେ ସେ ତାର ତେରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ତେର ସବୁ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ 13 ତ୍ରିଗୁଣରେ ଏ ଲୀଳାଟା ହୁଏ। କେଉଁ ଲୀଳା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳା, ଯାହା ବୁଝିବ। ଆଉ ଇଏ ମଣିଷ କଥାରେ କେଉଁଠି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି 22 ମୌଜା ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଟ ଲେଖା ସୁତ ନାମ ହନୁମାନ, ନିଶ୍ଚଳ ପବନ ସୁତ ହେଇଥିବ ହାଣିବ ନାହାନ୍ତି ଗଣ। ତାହେଲେ ହନୁମାନ କଥା ଉଠିଗଲା, ଏଇଠି ବୁଝିବା କଥା। ହନୁମାନ ମାନ ଚାଲିଗଲା, ହନୁମାନ, ହନୁ ବୋଇଲେ ହାଣିଦେବା, ମାନ ବୋଇଲେ ଅହଙ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରକୁ ହାଣିଦେଲା ସେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ହନୁମାନ ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଆକୁ କାହାକୁ ନାଗାନ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ହାଣିବ। ନାଗାନ୍ତି ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଅଲଗା ବୁଝେଇବେ, ସେ ଆମକେ ଏଠି ଏଟା କହୁଥିବେ ସେରକମ। ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିବାରେ 2001ରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବୋଧେ 25 ହେଲାଣି, ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ। ଆଉ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଯୋଗଟା ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଶର କ'ଣ ହେଇଗଲା, କହିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ଆଇଛି। ମୀନ ଶନି ଏଇ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ପରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶନି ଯୋଗଟା ଆସିବ। ଆଉ ଆମ ଆସିଲେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ଆସିଲେ ବିପଦ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ମୀନ ହେଲା କେତେ 12, ଶନି ହେଲା କେତେ 7। ତେଣୁ ମୀନ ଆଉ ଶନି, ତେଣୁ ସପ୍ତାହଟା ସରିବ, 12 ପବନ ସରିବ, ମୀନ ଶନି ଯୋଗ। ଆଉ କ'ଣ 12 ଅକ୍ଷରଟା ସରିଯିବ, ଆଉ 7 ମାତ୍ରା ବି ସରିଯିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯୋଗଟା ଆସିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତାକୁ କେତେବେଳେ 19 କହିଥିବେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ଆସିଲେ ସେଠି ବିପଦଟା ପଡ଼ିଲା ବା ତୁମର ଶାରୀରିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟେ। ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିଟା ଘଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ପବନ ଜାଣିଗଲ ଆଉ 7 ସପ୍ତାହକୁ ଭେଦିଗଲ, ସେଇଠି କ'ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା କ'ଣ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ, ମାଟି ଫାଟିଯିବ ବା ତୁମେ ହାରି ବି ଯିବ। ତେଣୁ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର କୃପା, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ କୃପାରେ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ଯିବେ। ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାଳିଆ ବୋଧାରେ ସବୁ ବଳି ପଡ଼େ, ସେଟା କାଳିଆ ବୋଧା ସବୁ ବଳି ପଡ଼ିବେ। ଏ କଥା ଲେଖା ହେଲା। କିଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନେ, ଆଉ ସେ ତ ଯାଇପାରିବେ ନା, ସେଠୁ ମରିବେ। ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇବେ, ସେ ସବୁ ଯିବେ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଫାଟିଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଏଟା ଆଜି ପଢ଼ୁଛ ଯା, ଫେର 100 ବର୍ଷ ପରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ ସେଇଆ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ସରିବ, ସିଏ ମଣିଷ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯୁଗର ନୀତି।
ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମଣିଷ କେବେ ଯୁଗଟାକୁ କଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା କି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଣିଷ କେବେ ଠାକୁର ବି ହେଇପାରିବନି। ନା ମଣିଷ କାହିଁ ଠାକୁର ହେବ? ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କାହିଁ ହେବ? ଠାକୁର ତ ଅଛନ୍ତି ଫେରେ ହେବେ କ'ଣ? ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ଆଚ୍ଛା ପବନ ମୋ ପୁଅ ପବନ ହେବ, ପବନ ତ ଅଛି, ତୋ ପୁଅ ପବନ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଅଛି, ତୋ ପୁଅ କ'ଣ ହେବ? ସେରକମ ଭଗବାନ ତ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଫେର ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପୁଅ ଭଗବାନ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବ ମହାପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ସୃଷ୍ଟିକି ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ବା ତାକୁ କ'ଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ହେଇପାରିବ, ମହାପୁରୁଷ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ? କିଛି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଆକୁ କହିବେ ଭଗବାନ। ନା ଭଗବାନ କହିଲେ ସର୍ବତ୍ର ସେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ବା ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଏ ବା ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନେ ଭଗବାନ ନା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୀଳାଟା ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଲୀଳାକୁ ପଢ଼ିକି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ ସେଇଆ। ଆରେ ସେଇଟା ଭାବରେ ଆସନା। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଗୀତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଢ଼। ସମସ୍ତ ଯୋଗ ମାନେ ତମ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଗ କର। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝ। ତମେ ଯେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବ ଯେ 5 ଭାଇ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତ 5 ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ନା 5 ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ପଟ, ଆଉ ଯିଏ ରହିଲେ ଶରୀରରେ ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବା ଏଇ 5 ମନଟା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ଆଉ ଜୟ ତ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଗୀତାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ 5 ଭାଇ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲେ, ଆଉ ଶରୀରରେ ଯେତେ ରହିଲା ମାୟା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପଟରେ ରହିଲା। ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକି, ଦୁର୍ଜନକୁ ନେଇକି, ଦୁଃଶାସନ ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ଦୁ ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜୟଟା ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅର୍ଜୁନ, ସେଇ ସବୁ କଥା ସେଇ, ବୁଝିଲେ? ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ଗଧବାଲା ଯାଉଥିଲା, ଗଧଟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ତା ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର, ବୁଝିଲେ? ଗଧଟା କିଣିକି ନେଉଛି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ନଈ କୂଳରେ ରାତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯିବା ବାଟ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲା, ଦେଖିଲା କି କେଉଁଠି ଗଧଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଧୋବା ଗଣ୍ଡି ସବୁ ନଥାଏ ଏମିତି ବାଡ଼ାନ୍ତି ଏଡ଼େ ମୋଟା ଖୁଣ୍ଟ, ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବାନ୍ଧେଇ ଯାଇକି ସେ କେଉଁଠି ପାଖ ଘରେ ଯାଇକି ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲା। କହିଲେ ସକାଳେ ହେଲେ ପଳେଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଚୁରାପଡ଼ା ଥିଲା ଖାଇଲେ। ସକାଳୁ ଧୋବା ଦଉଣି ଗଲେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗଧ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେଠି ଗାଁରେ ହାଲ୍ଲା କରିଦେଲେ ଆମ ଗଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଗଧ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଗାଁରେ ହାଲ୍ଲା ହେଇଗଲା। ଧୋବା ଗଣ୍ଡିଟା, ଧୋବା କହୁଛି ମୋ ଗଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଗଧ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲାକୁ ଗଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କହିଲା ଏମିତି ବେଳ ହେଲା, ଧୋବା ମାନେ ସେ କହିଲେ ଗଣ୍ଡି ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଲାଣି, ଗଧ। ସେଠୁ ଗଧକୁ ନେଇକି ପଳାଇଲେ। ଇଏ ଲୋକ ଯାଇ ଦେଖିଲାକୁ ଗଧ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ପଶିଲା, ମୋ ଗଧ ଆଣିଲା କି? କହିଲା ତୋ ଗଧ କାହିଁ? ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏଇ ଗଧ। କହିଲା ଆମ ଧୋବା ଗଣ୍ଡି ବା ଗଧଟା ଦେଇଛି, ତୋର କେମିତି ହେଲା? ମୂର୍ଖ, ଚାଲି ଆଇଲୁ, କାଇଦା କରି ଖସେଇକି ନେଇ ପଳେଇବ। ସେ ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ସେଇ ତା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଲେ। କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ? ଧୋବା ଜଗା। କହିଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ବି କଲେ। କହିଲେ ଯା ଛାଡ଼ିକି ଯା, ତୋର କେଉଁଠି ଗଧ? ଗଧ ତ ଧୋବା ଗଣ୍ଡିର, ଯେଉଁ ଧୋବା ତାରି ନା। ରଖିଲେ ଜବରଦସ୍ତ କରି, ଆଉ କ'ଣଟା କରିବ? ସେଠୁ ସେ ତାପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରୁଛି। ବାଟରେ ଗୋଟେ ଶିଆଳ ଦେଖାହେଲା। କହିଲା ଭାଇ ଏତେ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛୁ ନା? ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଧାନ ଫାନ ବିକିକି ଗୋଟେ ଗଧ କିଣିଥିଲି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ଏଇଭଳି ମୋତେ ଅଟକେଇକି ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ବାନ୍ଧିଥିଲି ସେଇ ଗଣ୍ଡିରେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେଇଟା ଧୋବା ଗଣ୍ଡି ଜନ୍ମ କରିଛି। ଆଉ କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଫେରିକି ଯା। ତୁ କହିବୁ ମୋର ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପଟରେ, ମୋର ଜଣେ ନିଶାପ ବି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ନିଶାପ ରହିବେ, ମୋର ଆଉ ଜଣେ ନିଶାପ ରହିବ। ଆଉ ସେ କିଏ? ନା ସେ ଗୋଟେ ଶିଆଳଟେ। ହେଲା ନା ନା? ଇଏ ଯାଇ କାନ୍ଦିକି କହିଲା ନା ଆପଣ ନିଶାପ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିବ, ନିଶାପଟା କରିବ। ସେଇ ନିଶାପରେ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେବ ବା ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ମୁଁ ସେ କଥା ମାନିବି। ଡାକ, କିଏ ନିଶାପ ଜାଣିଛି? ଶିଆଳକୁ ଡାକିକି ନେଲା। ଶିଆଳକୁ ଆସନ ଦେଲେ, ଶିଆଳ ବି ବସିଲା। ଇଏ ବି ତାଙ୍କର 50-100 ଲୋକ ବସିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଉଠେଇଲେ। ଶିଆଳ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଶିଆଳ ଢଳି ପଡ଼ିବ, ମାନେ ନିଦରେ ଢଳିଲା ବେଳେ ଢଳି ପଡ଼ିବ। କହିଲେ କ'ଣ କହିଲ? ନା ଏଇ କଥା ଫେର ଢଳେଇ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ଏଇଟା କାହାକୁ ଆଣୁଛ? ତ ଢଳେଇ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ? ସିଏ କ'ଣ ନିଶାପଟା କରିବ?
କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁକି ତୁମେ ଢଳେଇ ପଡ଼ୁଛୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ରାଗ ନା ଭଲ କଥା କହୁଛୁ କାଲି ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ଥିଲି କହିଲେ କାହିଁକି ଅନିଦ୍ରା ଥିଲ କହିଲା ଆମ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଲିଭେଇ ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ତ ଲିଭେଇ ରାତି ପାଇଗଲା ଆଉ ଶୋଇନି ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗାଏ ଆଉ ତୁ ଲିଭେଇ ଦେବୁ ଆଉ କହିଲା ଆଉ ଧୋବା ଗଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲାଣି ଗଧ ସମୁଦ୍ରରେ କାହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିବନି ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଧୋବା ଗଣ୍ଡି କେମିତି ଗଧରା ଜନ୍ମ କରିବ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବ ଧୋବାର ଗଣ୍ଡିଟା ଗଧ ଜନ୍ମ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେରକମ ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ ଆର ସହିତ ସମାନ ବୁଝିଲେ ଇଏ ଯେଉଁଟା ଅସମ୍ଭବ ଢୋଳେଇବା କଥା ସେଇଟାକୁ ତମେ କହୁଛ କେବେ ଭ୍ରମର ପକାଅନା ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଭଲ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ଅଛି ପଢ଼ ଆଉ ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରୁନା କାହିଁ ପଢ଼ୁଛ ବାର ତମେ ତ 2001ରୁ କରୁଛ ନା ହେଉନି ଫେର 2025ରେ କାହିଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ତ ଶେଷ ବେଳେ ବି ଆସୁଛି ତାକୁ ହସେଇ ଦିଆହେଉଛି ମାନେ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଶୁଣ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ତ ଡରେ ଡରେ ମାରିଦେବ ସାକର ଯାହାକୁ ମାରିବ ନା ଜାଣିଛି ନା କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କେହି ଜାଣିଛି ସେ କାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ କାହିଁ ମଣିଷ ବସିକି ଯୁଗର ଗଣନା କରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଉଚିତ ନୁହେଁ ରଖ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।